Friends, in last video lecture we have discussed about the problem number 4 of addition of a partner. That problem is given on the page number 140. In last video lecture we have discussed the problem related to addition of partner, that the problem number is 4, which is given on the page number 140 of our textbook. Today we are going to solve that problem. In that problem we have to prepare profit and loss adjustment account or a revaluation account. First we have to do the profit and loss adjustment account. On this account we have to record the revaluation, the difference between the revaluation of asset and liabilities. Revaluation account, debit, credit, particulars, rupees, particulars, rupees. Not only the revaluation account, but also we have to maintain partners capital account. Partners capital account. We are asked to prepare revaluation account, partners capital account, and the balance sheet of the new firm. Partners capital account. We have suppose our revaluation account should be closed here. Then we have to be due the partners capital account. Particular partner number 1, whose name is Makaran. Second one Mahesh. And third one who is admitted in this problem is Mangesh. On credit side as like this: particular Makaran, Mahesh, and third one is Mangesh. And now we have to draw the new balance sheet after the addition of new person, new partner. Balance sheet as on which date this new person should be admitted. He should be admitted on 1st April 2019. 1st April 2019. Liability amount, asset amount. On this account we have record the difference between the value of asset and liability. This account is related to partners capital account, and last one we have to maintain the balance sheet. Now we are going to solve the problem. First we have to be record as like adjustment. First adjustment, on 1st April 2019 Mangesh is admitted for one-off share on the following terms. He paid rupees 1 lakh on his capital
and rupees 40,000 as the share of goodwill by RTGS. That is the first adjustment related to a new person. First, we have transferred the balances given in the balance sheet. Building. प्रॉब्लेम मधल्या बॅलन्स शीट मध्ये बिल्डिंग ही बॅलन्स शीटच्या असेट सहित दिलेली आहे आणि त्या बिल्डिंग वरती ऍडजस्टमेंट आहे. त्यामुळे बिल्डिंगची अमाउंट आपल्याला इनरला घ्यावी लागेल. त्या बिल्डिंगची अमाउंट आहे 72,000 इनरला घेतली. ऍडजस्टमेंट आहे म्हणून एक वसूल. सेकंड, प्लांट अँड मशिनरी. प्लांट अँड मशिनरी वर सुद्धा ऍडजस्टमेंट आहे इनरला घ्या. प्लांट अँड मशिनरी. प्लांट अँड मशिनरी इनरला घेतली 60,000. थर्ड वन, डेटर्स. एक वसूल ऍडजस्टमेंट आहे म्हणून डेटर्स. डेटर्स वरती सुद्धा ऍडजस्टमेंट आहे. डेटर्स इनरला घ्या 42,000. ऍडजस्टमेंट जी येईल ती आपण नंतर करू. डेटर्स. त्यानंतर बँक. बँक बॅलन्स आपल्याला इनरलाच घ्यावं लागेल कारण त्याच्यावर पण ऍडजस्टमेंट आहे. बँक बॅलन्स आहे 20,000. अँड फर्निचर. फर्निचर वरती काय ऍडजस्टमेंट आहे का? देयर शुड बी नो ऍडजस्टमेंट ऑन फर्निचर. फर्निचर शुड बी टेकन ऑन आउटर साइड. फर्निचरची व्हॅल्यू आहे 10,000. 10,000 आउटर. अशा पद्धतीनं आपणाला प्रॉब्लेम मध्ये जे काय बॅलन्स शीट दिली असेल त्या दिलेल्या बॅलन्स शीटच्या असेट ऍडजस्टमेंट पाहून इनर किंवा आउटरला घ्यावे लागतील. त्यानंतर लायबिलिटी साइडला ट्रान्सफॉर्मेशन करूया. लायबिलिटी साइडला पहा त्यांचे कॅपिटल अकाउंट सांगितलेले आहेत. मकरांचा कॅपिटलचा बॅलन्स 95,000 आहे. बाय बॅलन्स ब्रॉट डाउन. लायबिलिटी साइडला म्हटल्यानंतर त्याचा क्रेडिट बॅलन्स आहे. क्रेडिट घेतला मकरांच्या कॉलमला 95,000. त्यानंतर सेकंड पार्टनर महेश आहे. महेशचा बॅलन्स आहे 1 लाख रुपये. महेशच्या कॉलमला आपण 1 लाख रुपये घेतले. याचा काय बॅलन्स असणार नाही आहे. हा नवीन पार्टनर आहे. त्यानंतर काय सांगितलंय सनरी क्रेडिटर्स. सनरी क्रेडिटर्स लायबिलिटी आहे. याच्यामध्ये कोणती ऍडजस्टमेंट नाही. सर आउटरला घेऊया सनरी क्रेडिटर्स. सनरी क्रेडिटर्स आहे किती? 4,000 रुपये आउटरला डायरेक्ट. त्यानंतर बिल्स पेएबल. याच्यावरही कोणती ऍडजस्टमेंट नाही आहे आउटरला. बिल्स पेएबल. बिल्स पेएबल आहे 3,000 रुपये. तेही घेतले आपण आउटरला कोणती ऍडजस्टमेंट नसल्यामुळे. आता पहा प्रॉब्लेम मध्ये जे काही बॅलन्स शीट दिलेली होती त्या दिलेल्या बॅलन्स शीटचे सर्व आयटमचं आपण काय केलेलं आहे? पोस्टिंग केलेलं आहे. आणि हे पोस्टिंग करत असताना ज्याच्यावर ऍडजस्टमेंट आहे तो आयटम इनरला घेतलेला आहे आणि ज्याच्यावर ऍडजस्टमेंट नाही आहे तो आयटम डायरेक्ट आपण कुठे घेतलेला आहे? आउटरला घेतलेला आहे. असेट अँड लायबिलिटी बॅलन्स शीटला घेतले. पार्टनर संबंधीचं जे काय होतं ते पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटवर घेतलेलं आहे. आता आपल्याला बॅलन्स शीटचं पोस्टिंग झाल्यानंतर प्रॉब्लेम सोडवत असताना ज्या काय ऍडजस्टमेंट येतील त्या ऍडजस्टमेंटचं पोस्टिंग रिव्हॅल्युएशन अकाउंटवर करावं लागेल. त्याचबरोबर पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटवर पण करावं लागेल आणि बॅलन्स शीटवर करावं लागेल. पहा फरक काय आहे. प्रथम प्रॉब्लेम सोडवत असताना बॅलन्स शीट जो प्रॉब्लेम दिलेला आहे त्या दिलेल्या प्रॉब्लेम मधील जी काय बॅलन्स शीट असेल त्या बॅलन्स शीटचं आपण जी नवीन बॅलन्स शीट ठेवणार आहोत त्यामध्ये पोस्टिंग करून घ्या. ते पोस्टिंग करून घेत असताना जे काय असेट अँड लायबिलिटी असतील त्या असेट ज्याच्यावर ऍडजस्टमेंट आहे तो असेट इनरला, ज्याच्यावर ऍडजस्टमेंट नाही तो असेट आउटरला. त्याच पद्धतीने लायबिलिटीचं ऍडजस्टमेंट असेल तर इनरला, ऍडजस्टमेंट नसेल तर आउटरला. हे पोस्टिंग करून घेतलं. दिलेल्या प्रॉब्लेम मध्ये बॅलन्स शीट मध्ये आपल्याला एकंदरीत 1 2 3 4 5 असेट सांगितले होते. 2 लायबिलिटी सांगितल्या होत्या. एवढे सर्व आयटम आपण नवीन बॅलन्स शीट मध्ये नोंदवले आणि एक आयटम दिला होता तो म्हणजे पार्टनर
पार्टनर्स कॅपिटल संबंधीचा तो पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटवर आपण नोंदवलेला आहे. पार्टनर्स कॅपिटल संबंधीचा आयटम कोणता? द बॅलन्स ऑफ कॅपिटल ऑफ पार्टनर हा तो आपण नोंदवलेला आहे. आता आपण ऍडजस्टमेंट सोडवायला जाऊया. काय आहे पहिली ऍडजस्टमेंट पहा. ऑन 1st April 2019 Mangesh is admitted for one of share on the following terms. following terms म्हणजे ऍडजस्टमेंट. ऍडजस्टमेंट कुठे असतात? बॅलन्स शीटच्या खाली जी इन्फॉर्मेशन दिलेली असेल, बॅलन्स शीटच्या खाली जे काय स्टेट ट्रान्झॅक्शन दिलेले असतील, ज्या सेंटेन्सेस दिलेले असतील, that sentences means adjustments of that related problem. पहिली ऍडजस्टमेंट आहे he paid ₹1 lakh as his capital. कॅपिटल साठी त्याने 1 लाख रुपये दिलेला आहे. बँकेचा बॅलन्स दिलाय त्यामुळे इथं बँक घेतलं पाहिजे. बाय बँक त्याने पैसे आणले बिझनेस मध्ये, त्याच्या कॉलमला जो दे 1 लाख रुपये. ऍडजस्टमेंट म्हणजे दोन पोस्टिंग. एक पोस्टिंग पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिटला झालं, दुसरं पोस्टिंग बँकेचा बॅलन्स आपला वाढणार आहे म्हणून प्लस यामध्ये प्लस कोण यायला लागलाय? मंगेश कॅपिटल ऍड मंगेश कॅपिटल 1 लाख रुपये आपल्याला मंगेशचे कॅपिटल मिळालेलं आहे. त्यानंतर काय सांगितलंय पहा. and ₹40,000 as share of goodwill. गुडविलचा शेअर त्याने 40,000 रुपये दिलेला आहे. इन कॅश मध्येच दिलेला आहे आणि ती दिलेली गुडविल ओल्ड पार्टनरच्या मालकीची असते, त्यामुळे ती ओल्ड पार्टनरला वाटून द्यायला पाहिजे. आणि गुडविल वाटून देत असताना सॅक्रिफाईस रेशिओ मध्ये वाटून द्यायची आहे. सॅक्रिफाईस रेशिओ मध्ये वाटून द्यायची आहे. आणि काल आपण चर्चा करत असताना त्या प्रॉब्लेमच्या शेवटची ऍडजस्टमेंट सांगितली होती पहा. ते दोघेही पार्टनर इक्वली सॅक्रिफाईस करतात, म्हणजे गुडविलचं वाटप सुद्धा इक्वलच केलं पाहिजे बाय गुडविल. नाहीतर आपण जुना नफा वाटणीचं जे काही प्रमाण होतं त्या जुन्या नफा वाटणीच्या प्रमाणात आपण ती वाटून दिली असती. मात्र इथं सॅक्रिफायस कसं आहे? इक्वल आहे. या प्रॉब्लेमच्या ऍडजस्टमेंट मध्ये शेवटची ऍडजस्टमेंट सरळ सरळ सांगितलेली आहे. काय सांगितलेले आहे पहा. द ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू सॅक्रिफाईस इक्वली. सॅक्रिफाईस करणार आहेत, नफ्यातला आपला ठराविक हिस्सा बाजूकडून नवीन पार्टनरला ते जे काही देणार आहे ते सम प्रमाणात देणार आहे. त्यामुळं गुडविलचं वाटप सुद्धा सम प्रमाणात झालं पाहिजे. It is the rule the goodwill should be distributed into all partners into sacrifice ratio. The goodwill should be distributed into all partners into sacrifice ratio. It is the rule. हा रूल आहे, त्यामुळे सॅक्रिफाईस रेशिओ मध्येच वाटून द्यायला पाहिजे. गुडविलची व्हॅल्यू आहे 40,000. इक्वली सॅक्रिफाईस करतात म्हणजे 40,000चे इक्वली जर पार्ट करायचे, समान भाग करायचे असतील तर 20,000 रुपये येतील. गुडविल इथं 20,000 याला 20,000. हे ओल्ड पार्ट हा न्यू आहे, ते ओल्ड पार्टवर वाटून दिले. आता ही ऍडजस्टमेंट आहे. या ऍडजस्टमेंटच्या दोन पोस्टिंग व्हायला पाहिजेत. एक गुडविल आपण डिस्ट्रीब्यूट केली, दुसरं पोस्टिंग गुडविल इन कॅश मध्ये आलेली आहे, त्यामुळे कॅशचा बॅलन्स आपला वाढणार आहे म्हणून बँक बॅलन्स मध्ये आपल्याला ते ऍड करायला पाहिजे. ऍड गुडविल. गुडविल त्यांना आणलेली 40,000 रुपये इथे ऍड केली आपण. गुडविल आपण काय केली? 40,000 रुपये ऍड केली. फर्निचर जर आपण खाली घेऊया कारण का या ठिकाणी लिहिण्यासाठी जागा थोडीशी अधिक लागणार. फर्निचर याच्यावर ऍडजस्टमेंट असल्यामुळे त्या आउटरला घ्यावं लागणार आपल्याला. फर्निचर आहे 10,000 रुपये. First adjustment we have completed the first adjustment. Second adjustment, plant and machinery revalued 48,000. Plant and machinery ची किंमत 48,000 झाली. होती किती बघा? Plant and machinery ची 60,000 होती, झाली 48,000. म्हणजे किंमत कमी झालेली आहे. जेवढी झाली ती आउटरला घेतली. The difference between these value 60 आणि 48 मधला फरक किती होतोय पहा? 12,000 रुपये. यालाच आपण डिक्रीज असं म्हणू शकतो. डिक्रीज 12,000 रुपये डिक्रीज झाले म्हणून तिची किंमत आपल्याला 48,000 दिसते. होती 60 झाली 48 म्हणजे 12,000 रुपये डिफरन्स पडलेला आहे. तो 12,000 रुपये या 60 मध्ये काय केलेला वजा केलेला आहे. आता हे डिक्रीज झालं. असेटची किंमत जर डिक्रीज झाली तर आपला लॉस होतो. लॉस म्हटल्यानंतर नॉमिनल अकाउंटचा नियम आहे डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस. म्हणून हा जो काय 12,000चा लॉस आहे तो आपल्याला डेबिट करावा लागणार आहे आणि तो डेबिट
प्लांट अँड मशिनरी मध्ये हा आपला लॉस झालेला आहे. प्लांट अँड मशिनरी मध्ये आपला काय झाला, हा लॉस झाला 12,000 रुपये. आपण हा 12,000 रुपये लॉस इथं नोंदवला. दुसरी ऍडजस्टमेंट संपली. तिसरी ऍडजस्टमेंट, बिल्डिंग टेकन ओव्हर बाय मकरंद. मकरंदनं 1,00,000 रुपयाला बिल्डिंग घेतलेली आहे, म्हणजे त्याची ते प्राइस आहे. म्हणून मकरंदच्या कॅपिटलवर टू बिल्डिंग मकरंदने घेतलेली आहे 1,00,000 रुपये घेतात. पण आपली बिल्डिंग होती कितीची? होती कितीची? मकरंदने घेतलेली आहे ती 1,00,000 रुपयाला. मकरंदने किती घेतलेली आहे? 1,00,000 रुपयाला घेतलेली आहे. वजा केला आपण, गेली, पण किती रुपये वाढवून गेली? 28,000 रुपये वाढवून गेली. हा जो डिफरन्स आहे, ऍड इनक्रीज 28,000. हे पोस्टिंग आपण जर उलटे केलं तरी सुद्धा चालतं, कारण का छोट्या रकमेमधून मोठी रक्कम आपल्याला घालवता येत नाही. म्हणून आपण पहिल्यांदा 28,000 रुपये इन्क्रीज झालेला आहे, ते पहिल्यांदा इन्क्रीज नोंदवूया आणि मग 1,00,000 रुपये त्यामधून काय करूया, वजा करूया. ऍड इन्क्रीज, इन्क्रीज किती झालं? 28,000 रुपये इन्क्रीज झालं. आता लेस मकरंद, मकरंदनं 1,00,000 रुपयाला घेतलं. आता मला सांगा, प्लस 1,00,000 मायनस 1,00,000 म्हणजे इथं बॅलन्स नील येणार. आता हे 28,000 आपल्याला प्रॉफिट झाला म्हणून रिव्हॅल्युएशन अकाउंटच्या क्रेडिटला घेतलं पाहिजे. बाय बिल्डिंग 28,000 इट इज द प्रॉफिट. ही ऍडजस्टमेंट नीट समजावून घ्या. बिल्डिंगची किंमत होती 72,000, पार्टनरने घेतली 1,00,000ला. पार्टनरने 1,00,000ला घेतली म्हणजे त्याचं ड्रॉइंग झालं. मग ड्रॉइंग म्हणून आपण कॅपिटल अकाउंटच्या डेबिटला ते 1,00,000 रुपये लिहिले. होती 72ची, घेतली 1,00,000ला म्हणजे 28,000 रुपये किंमत त्याची वाढली. म्हणून पहिल्यांदा बिल्डिंग मध्ये आपण 28,000 रुपये मिसळले. 72 आणि 28 1,00,000 झाले. 1,00,000ची बिल्डिंग आता ह्याने 1,00,000ला घेतली म्हणजे त्याचा बॅलन्स काय आला, नील आला. पण त्यातला 28,000 प्रॉफिट झाला म्हणून तो प्रॉफिट आपण या ठिकाणी नोंदवलेला आहे. पहा, अशा पद्धतीने आपल्याला दुसरी ऍडजस्टमेंट कंप्लीट करायची, सॉरी तिसरी ऍडजस्टमेंट कंप्लीट करायची आहे. चौथी ऍडजस्टमेंट काय सांगितलेली आहे, आरडीडी टू बी इन्क्रीज अप टू ₹4,000. आरडीडी 4,000 करायचा आहे. लेस स्टेटस म्हणून लेस आरडीडी 4,000 रुपये लेस करायचा आहे. लेस करा. 42 मधून 4 गेले तर राहिले किती? 38,000. पण हे तर 4,000 आले म्हणून या ठिकाणी आपण जर 4,000 घ्यायला गेलो तर जुना आरडीडी जो आहे तो क्रेडिटला आपल्याला घ्यावा लागेल. टू आरडीडी आणि कंसात न्यू 4,000 रुपये बाय आरडीडी ओल्ड 2,000 रुपये. इथं फक्त 2,000 रुपये घेतले. आरडीडीच्या किमतीत फक्त 2,000 ची वाढ झालेली आहे. पण इथं 2,000 घेतले असते तरी सुद्धा चालत होतं. पण आपण एक सवय लावून घ्यायची, इथं जी अमाऊंट लेस किंवा ऍड केली असेल तीच अमाऊंट इकडे दिसली पाहिजे. म्हणून आपण आरडीडी या ठिकाणी 4,000 घेतला आणि जुना आरडीडी मात्र 2,000 क्रेडिटला. म्हणजे डेबिट 4,000 झालं, क्रेडिट 2,000 झालं. म्हणजे प्रत्यक्षात 2,000च काय झालेलं आहे, आपलं ते डेबिट झालेलं आहे. इतर वेळीच्या वेळी प्रॉब्लेम सोडवायला जाल परीक्षेमध्ये किंवा इतर प्रॉब्लेम सोडवत असताना तर आपल्याला एक सवय पडून जाते. बॅलन्स शीटच्या आयटम मध्ये जे ऍड लेस होईल तीच अमाउंट आपण या ठिकाणी घेत राहतो आणि इथं फक्त आपण इन्क्रीज म्हणून 2,000 रुपये जर केलं असतं तर ही 2,000 किंवा हे 4,000 इथं लेस केलंय. 4,000 पर्यंत ठेवा म्हटलं तर हे 4,000 लेस केलंय. तेच लेस झाले म्हणून या डेबिट साईडला 4,000 घेतलं असतं आणि आहे तसा प्रॉब्लेम सोडवला असता तर तो आपला चुकला असता. म्हणून मी सांगितलं इथं जी अमाउंट लेस किंवा लेस होणार असेल, असेट साईडला लेस होणार असेल तर रिव्हॅल्युएशन अकाउंटच्या डेबिटला घ्या आणि ती लेस होणारी जेवढी अमाउंट आहे तेवढी आपण जर नोंदवली किंवा ऍड होणारी अमाउंट असेल तर क्रेडिट साईडला घ्या. इथं जे ऍड लेस होणार
सावध राहायचं. इथं जी आरडीडी सांगितली असेल, जर प्रॉब्लेम मध्ये जुनी आरडीडी दिली असेल, म्हणजे प्रॉब्लेम मध्ये आरडीडीची अमाऊंट दिली असेल, तर ती सर्वप्रथम रिव्हॅल्युएशन अकाउंटच्या क्रेडिटला घ्या आणि मग ऍडजस्टमेंटची जी व्हॅल्यू होईल ती या ठिकाणी लेस करून डेबिट साइडला घ्या. 4 नंबर झालं. 5 नंबर, द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल. त्याने हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल रिटेन करायची सांगितलेली आहे. म्हणजे हाफ द अमाउंट काय करणार आहे, त्याने विड्रॉ करणार आहे. विड्रॉ म्हणजे काढून घेतली, त्यामुळे त्याचं ड्रॉइंग झालं टू बँक. इथं गुडविल म्हणायचं नाही आहे. बँक गुडविलची रक्कम त्यांनी कॅश स्वरूपात काढून घेणार. गुडविलची रक्कम त्या दोघांना 20,000 रुपये दिलेली आहे, अर्धी काढून घेतली. म्हणजे यानं 10,000 रुपये काढून घेतले आणि यानं 10,000 रुपये काढून घेतले. त्याचा काय प्रश्नच नाही. आता गुडविलची अमाउंट आपण 40,000 ऍड केली होती, त्यातली 20,000 काढून घेतली, म्हणजे ती लेस करायला पाहिजे. लेस गुडविल विड्रॉन. गुडविल विड्रॉन. सगळ्या ऍडजस्टमेंट्स झालेले आहेत. आता प्रत्येक आयटम, प्रत्येक अकाउंट आपण क्लोज करत जायचा. प्रत्येक अकाउंटचा क्लोज केल्यानंतर जो बॅलन्स येईल तो पुढच्या अकाउंटवर ट्रान्सफर करत जायचा. पहिला अकाउंट आपण ठेवलाय कोणता, रिव्हॅल्युएशन अकाउंट. तो रिव्हॅल्युएशन अकाउंट पहिल्यांदा क्लोज करूया. बघूया कोणत्या साईडची बेरीज जास्त येते. 12 × 16 28 आणि 2 30. क्रेडिट साईडची बेरीज जास्त आहे. 30,000 30,000 टू पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. किती येणार ते 16. 30,000 मधून 16 वजा केले तर 14,000 रुपये. किती 14,000. प्रॉफिट झाला आपल्याला 14,000 रुपये आपल्याला झालेला आहे. तो प्रॉफिट झालेला आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला तो प्रॉफिट रिव्हॅल्युएशन अकाउंटवर काय केला पाहिजे, पार्टनर्सना वाटून दिला पाहिजे. कोण कोण पार्टनर्स जुने, पहिल्यांदा मकरंद आणि दुसरा पार्टनर आहे महेश. त्यांचं नफा वाटणी प्रमाण आहे 3:2. 3:2 प्रमाणात आपल्याला आहे 14,000 वाटून द्यायचे आहे. कसं वाटायचं पहा, 14,000 रुपये वाटायची ती रक्कम घ्या. त्यानंतर त्यांचे जे काही प्रमाण असेल त्या प्रमाणाची बेरीज करून त्याने भागा. बेरीज 3 + 2 बरोबर झाली 5. तर 14,000 भागिले 5. 5 × 1 = 5. 5 × 2 = 10. 5 × 2 = 10. राहिले 4. 40 झाले. 5 × 48. 2800 रुपये भागाकाराला. आता या भागाकाराला ज्याच्या त्याच्या प्रमाणाने गुणा. गुणिले 3 गुणिले 2. 3 0 0 3 0 0 8 × 24 अशी 4. 4 × 2 3 2 6 2 8. 8,400 या मकरंदला मिळाले. आता 2800 दोन्ही 56. 5,600. या दोन्हींची बेरीज जर केली तर ही व्हॅल्यू यायला पाहिजे 14,000. इथे का बघा 0 0 0 0 6 4 10 0 4 1 1 आणि 5 6 6 आणि 8 14. बरोबर, आपली वाटणी केलेली बरोबर आहे. अशा पद्धतीनं या रिव्हॅल्युएशनचा जो काय बॅलन्स आलेला आहे तो बॅलन्स वाटून दिला. क्रेडिट साइडचे टोटल जास्त आहे म्हणजे प्रॉफिट आहे. तो प्रॉफिट असल्यामुळं आपल्याला पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला त्याचं पोस्टिंग करायचं आहे. आणि ज्यावेळी आपण बॅलन्स पुढच्या अकाउंटवर ट्रान्सफर करत असतो, एक पळवाट सांगतो, ज्यावेळी एखाद्या अकाउंटचा प्रॉब्लेम, एखाद्या अकाउंटचा बॅलन्स आपण पुढच्या अकाउंटवर ट्रान्सफर करत असतो, त्यावेळी जर तो बॅलन्स डेबिटला आला असेल तर पुढच्या अकाउंटवर ट्रान्सफर करत असताना क्रेडिटला करा. आणि जर तो बॅलन्स क्रेडिटला आला असेल तर पुढच्या अकाउंटवर ट्रान्सफर करत असताना तो डेबिटला करा. आता इथं कुठलीकडे आलेला आहे, डेबिटला आलेला आहे. त्यामुळे ट्रान्सफर करताना क्रेडिटला कोणत्या अकाउंटचा, रिव्हॅल्युएशनचा. बाय रिव्हॅल्युएशन. रिव्हॅल्युएशन किती आले 8,400. मकरंदच्या कॉलमला 8,400 आणि महेशच्या कॉलमला 5,600. मंगेशला काही मिळणार नाही. आता पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट क्लोज करायचे आपल्याला आणि हे आलेले बॅलन्स शीटला ट्रान्सफर करायचे.
मंगेशच्या कॉलमला फक्त 1 लाख काय क्रेडिट येतात, 1 लाख घेतली. डेबिटला काहीच नाही आहे, म्हणजे त्याचा बॅलन्स आला पहा 1 लाख रुपये. टू बॅलन्स शीट की आपण शोधून काढलेली रक्कम आहे 1 लाख रुपयांचा बॅलन्स. आता महेशचा बघूया. 1 लाख हे 20 आणि हे 5600, 1,25,600 ही महेशची बेरीज आहे. 1,25,600 ती क्रेडिटची बेरीज डेबिटला लिहिली. 1,25,600 यामधून 10,000 वजा जर केले तर 1,15,600. 1,15,600 हा महेशचा बॅलन्स. आता मकरंदचा बॅलन्स काढायला पाहिजे आपल्याला 400 रुपये. 8 आणि 5 13 आणि 4 1 3 आणि 9 12 याची बेरीज झाली पहा 1,23,400. 1,23,400 त्यामधून आपल्याला 1,10,000 वजा करायचे. 1,23,400 मधून 1,10,000 वजा करायचे असतील तर राहिले 13,400. पहा मकरंदचा बॅलन्स आला 13,400, महेशचा बॅलन्स आला 1,15,000 आणि मंगेशचा आहे तसा 1 लाख. हा आलेला बॅलन्स आपल्याला बॅलन्स शीटला घ्यायचा आहे. पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. पहिला पार्टनर आपला मकरंद. मकरंदचा बॅलन्स आलेला आहे 13,400. दुसरा पार्टनर आहे महेश. महेशचा बॅलन्स आलेला आहे आपला 1,15,600. आणि तिसरा नवीन आलेला मंगेश, त्याचा बॅलन्स आपला आलेला आहे 1 लाख. या तिन्हीची बेरीज पूर्ण आपण आउटरला घेऊया. आता बॅलन्स शीटला पहा जे जे इनरला आहे ते आपल्याला काय करावं लागेल, आउटरला घ्यावं लागेल. लिमिट्स आहेत पहा, हे क्रेडिटर्स आहेत, हे क्रेडिटर्स आहेत ते आउटरला आहे. बिल्स पेएबल आहे ते आउटरला आहे. फक्त कॅपिटल इनरला आहे. कॅपिटलची बेरीज पूर्ण आउटरला घेऊया. 0 0 6 4 10 0. अच्छा 1 6 3 9 1 2 3 2,29,000 किती आलं 2,29,000. ह्याचं 1,15 ह्याचं 1 2,15,000 झालं. हे 6,400 2,16,000 झालं. 16 3 19 29. कॅपिटलची बेरीज झाली 2,29,000. कॅपिटल टोटल तिघांचे मिळून 2,29,000. आता इथं असेट साइडला जे जे इनरला आहे आउटरला. आता बिल्डिंग आउटरला येईल का, येणार नाही. कारण का बिल्डिंग कोण घेतली आहे, मकरंद बिल्डिंग घेतली आहे. त्यामुळे आता या बॅलन्स शीट आपली बिल्डिंग दिसणार नाही. पार्टनर हॅव टेकन द बिल्डिंग, सो वी कांट रेकॉर्ड द व्हॅल्यू ऑफ बिल्डिंग ऑन आउटर. या बॅलन्स शीटला ती बिल्डिंगची व्हॅल्यू दिसणार नाहीये. त्यानंतर प्लांट अँड मशिनरी. प्लांट अँड मशिनरी होती 60,000 झाली 48,000. जेवढी झाली तेवढी आपण आउटरला घेतलेली आहे. डेटर्स मधनं 4,000 रुपये आपण वजा केलेले आहेत. ऑलरेडीचे 38,000 आउटरला घेतलेले आहे. फक्त राहिलंय का तर बँकचा बॅलन्स आपला इनरला आहे. बघूया होता बॅलन्स 20,000. या मंगेशने कॅपिटल साठी आणले 1 लाख आणि गुडविल साठी आणले 40,000. एकूण झाले आपल्याकडे 1,60,000. त्यापैकी 20,000 या पार्टनरने काढून घेतले. म्हणजेच आपला बँकेचा बॅलन्स राहिला 1,40,000. 1,40,000. आता आपली बॅलन्स शीट टॅली व्हायला पाहिजे. कोणता आयटम राहिला आहे का बघा. आपली बॅलन्स शीट टॅली व्हायला पाहिजे. या दोन्ही साइडची बेरीज तुम्ही करायची आहे. बघूया किती होत आहे. 0 0 0 7 आणि 9 16. अच्छा 2 आणि 3 2,36,000. 2,36,000 लॅबिक सेटची बेरीज झाली.
लायबिलिटी साईडची बेरीज झाली 2,36,000. असेट साईडची तेवढी येते का बघा भाऊ? हे शून्य, 2 नंबरला पण शून्य, 3 नंबरला पण शून्य, 4 नंबर शून्य, 8 आणि 8 16, 16शी 6, अच्छा 1 आणि 2, 2 आणि 4 6, 6 आणि 3 9, 9 आणि 4 13, 13शी 3, अच्छा 1 आणि 2, 2,36,000. ज्यावेळी असेट आणि लायबिलिटीची दोन्ही साईडची टोटल इक्वल येते त्यावेळी आपण सोडवलेला प्रॉब्लेम बरोबर आहे असं समजलं जातं. अशा पद्धतीने तुम्ही जर प्रॉब्लेम सोडवला तर निश्चितच परीक्षेमध्ये तुम्हाला 10 मार्क्स मिळतील. हा प्रॉब्लेम आपल्याला परीक्षेमध्ये 10 मार्काला पडलेला दिसून येतो. 5 मिनिटं तुम्ही नजर ठेवा काय काय झालंय पहा. पुन्हा एकदा मी सांगतो प्रॉब्लेम कसा सोडवला. तुम्हाला जो प्रॉब्लेम दिलेला आहे तो दिलेल्या प्रॉब्लेम मध्ये बॅलन्स शीट आणि ऍडजस्टमेंट दिलेले असतील. दिलेल्या बॅलन्स शीट मध्ये ज्या ज्या आयटमवर ऍडजस्टमेंट असतील ते आयटम आपल्याला इनरला घ्यायचे आहेत. म्हणजे प्रथम बॅलन्स शीटचं ट्रान्सफरेशन करायचं, बॅलन्स शीट ट्रान्सफर करायची. प्रॉब्लेमची मध्ये दिलेली बॅलन्स शीट आपण जी तयार करणार आहे बॅलन्स शीट त्यामध्ये ट्रान्सफर करायची आणि ट्रान्सफर करत असताना ज्या आयटमवर ऍडजस्टमेंट असेल तो आयटम इनरला घ्यायचा, ज्याच्यावर ऍडजस्टमेंट नसेल तो आयटम काय करायचा आउटरला घ्यायचा. असेट आणि लायबिलिटीचं ट्रान्सफरेशन झाल्यानंतर कॅपिटलचं ट्रान्सफरेशन करायचं. ते कॅपिटलचं ट्रान्सफरेशन आपण पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटवर केलं आणि त्यानंतर आपण ऍडजस्टमेंट सोडवायला गेलो आणि अशा ऍडजस्टमेंट सोडवत असताना असेटच्या किमतीमध्ये वाढ झाली तर असेटमध्ये ऍड करायचा आहे आणि तो प्रॉफिट झाला म्हणून रिव्हॅल्युएशन अकाउंटच्या क्रेडिटला घ्यायचा. जर असेटच्या किमतीमध्ये घट झाली तर असेट मधून काय करायचा लेस करायचा आहे आणि तो रिव्हॅल्युएशन अकाउंटच्या डेबिटला घ्यायचा. अशा पद्धतीने तुम्हाला हा प्रॉब्लेम असा हा प्रॉब्लेम सोडवावा लागेल. मित्रो ऍडमिशनचा प्रॉब्लेम कसा सोडवावा या व्हिडिओ लेक्चर मधून तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने लक्षात आला असावं. उद्याच्या एखाद्या व्हिडिओमध्ये आपण हे जे पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटचे क्लोजिंग बॅलन्सेस आहेत म्हणजे हे आलेले जे बॅलन्सेस आहेत नवीन बॅलन्स आपण घेतलो ते न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशो मध्ये कसे ऍडजस्ट करायचे तो भाग पाहूया. धन्यवाद.